हालेलूया, हालेलूया। प्रभु नाम को धन्यवाद जनाए जे प्रभु आज आम को ये उद्योग समितिर उपासना रे ये अगस्ट मासर प्रथम मंगलवार रे आपण मान सहित एकत्रित होगापी देले आपण मैंने आज आम सहित उपस्थित अच्छा आज ये ऑनलाइन उपासना रे जोगदेवा निमंते से आपण मान अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। आ विशेष भाव में आमने उद्योग समिति परिवार तरफ आपण मान निमंते प्रत्येक निमंते आम प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मान निमंते प्रार्थना करुचु जेपरि प्रभु आपण मान सहवर्ती ईश्वर हुंतु। आपण मान मु उद्योग समिति तरफ अनुरोध करुँची जेपरि आपण मैंने आम उद्योग समिति परिवार निमंते प्रार्थना करेंगे जेपरि प्रभु आमान को मध्य कुशल रे रखती आने जेपरि समस्ते मिलिकी प्रभुंकर यही समय जेपरि आमने समस्ते गौरव प्रशंसा करवा आ प्रभुंक सहित आहरी अधिक अधिक रूपे दिन पर दिन लगी रहा। आसतु आज उपासना को आम मैंने आरंभ करने पूर्व प्रभुंक निकट में समर्पण करी प्रार्थना करी आरंभ करवा। आसतु प्रार्थना करवा। मंगलमय परमेश्वर प्रभु तुम निकट धन्यवाद जनाऊँ प्रभु तुम्हें केते दया करिछ अनुग्रह करिछ प्रभु आमान को केते अनुग्रह करे अनुग्रह आमान को प्रभु दिन पर दिन बंचवा को देखा दौच प्रभु तुम नाम से अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ प्रभु आ प्रभु तुम्हें जानिच प्रभु यही जो समय गुड़िक आम बर्तमान गति करुचु प्रभु ये दिन गुड़िक प्रभु आमान को जीवन प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त प्रभु विपद रही अछि प्रभु किंतु तुम्हें आमान को प्रभु तुम से सुरक्षा तले प्रभु आमान को सुरक्षा दे रखिअछ आमन को आवरी रखी अच्छ प्रभु से तुम निकट धन्यवाद जनाऊँ प्रभु प्रभु तुम्हें केते महान परमेश्वर प्रभु आमानकर चालक पालक कर्ता होइछ प्रभु आमान को गत दिन गुड़िक प्रभु एपर्यंत आमान को कुशल रे प्रभु कढ़ाई आनिल आउ थे विशेष भाव प्रभु तुम निकट धन्यवाद जनाऊँ प्रभु तुम्हें आमान को केते अनुग्रह करिछ ए अगस्ट मासर प्रभु आज ये मंगलवार प्रथम सप्ताह तुम्हें आमान को मध्य प्रभु अनुग्रह कर एपर्यंत कुशल रखी अच्छ आउ प्रभु आमान को सुजोग देइछ जे प्रभु आम मैंने तुमर निकटवर्ती हो पार उपासना मध्यम प्रभु से तुम निकट धन्यवाद जनाऊँ। आज ये ऑनलाइन उपासना प्रभु जो मैंने आमान सहित जोग दे अच्छा प्रभु प्रत्येक को तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आशीर्वाद कर आ प्रभु से मन मध्य जो तुमरी प्रति प्रभु जो वाक्य शुणापी प्रभु तुम उपासना जोग देवाई प्रभु जो क्षुदा देच से तुम निकट धन्यवाद जनाऊँ प्रभु तुम्हें प्रत्येक मंडली प्रभु प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मान प्रभु तुम्हें दया कर यही समय प्रभु आम प्रत्येक को सुरक्षा दियो सुरक्षित कर रख आमाने प्रभु जेपरि यही समय प्रभु निज निज को आहरी अधिक अधिक रूपे प्रभु तुम निकट समर्पण करी समर्पित जीवन काटिया पारू आ प्रभु तुम उपरे निर्भर करी तुमको दृष्टि देवा पारू प्रभु तुम्हें से प्रकार आमान को अनुग्रह कर प्रभु आम जपरि समस्त विषय प्रभु भयभीत न हो प्रभु तुम उपरे आउ जावा निमंते शिखा पारू तुम्हें जो आमर समस्त किसी कर्ता प्रभु आम जपरि विश्वास करूँ भरोसा करूँ आउ तुम उपरे ही केवल निर्भर करूँ प्रभु तुम्हें दया कर आमान को शिखाओ प्रभु आमान को सुस्थ सबल कर रख जपरि आम समस्ते मिलित भाव प्रभु पुनर्बार आउ थे प्रभु जिते आम सुंदर सौभाग्यतार एकत्रित हबू समस्ते प्रभु ये मंडली गृह प्रभु आम जपरि समस्ते मिलित भाव में तुमरी धन्यवाद गौरव प्रशंसा करें प्रभु तुम्हें से प्रकार अनुग्रह कर प्रभु आज तुमरी जो दास प्रभु आज सन्धार आमान मध्य वाक्य परिवेषण करेंगे प्रभु तुम्हें तांको लुचाई प्रभु आमान निमंते जो आवश्यकता रही जो आवश्यक वाक्य प्रभु से वाक्य तुम्हें तांको मुख द्वारा प्रभु प्रकाश कर आउ से प्रभु तुम आमान कर्ण हृदय को उन्मुक्त कर प्रभु आम प्रभु जेपरि आम से वाक्य को शुणिकी ग्रहण करूँ आमान जीवन में व्यवहार करें प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आज उपासना को प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें परिचालन कर समस्त किसी गौरव प्रशंसा तुम्हें नियो आम उद्योग समितिर समस्त कर्मकर्ता मान को प्रभु परिवार को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर आउ तुमरी निमंत आगामी दिन गुड़िक अधिक अधिक प्रभु व्यवहार कर आज आम निज निज को प्रभु नम्र कर तुमरी निमंत व्यवहृत हो पारू प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर प्रार्थना शुणी तो प्रभु तुम निकट धन्यवाद जनाई यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन। धन्यवाद। आसंतु आम मैंने एक विशेष संगीत गाई आज उपासना को आम मैंने आगे नवा। केड़े बहु
सुवर्ण ठारू उत्तम स्वर्गीय अनंत कालस्थायी अपरिवर्तनीय शुद्ध सुवर्ण ठारू उत्तम स्वर्गीय सन्तुनदायक सुमन्त्रणादायक निर्मल ज्ञानदायी अपूर्व अतुल्य प्रभुଙ୍କ वाक्य केडे बहुमूल्य केडे बहुमूल्य व्यवस्था विधान विधि आज्ञा प्रभुଙ୍କର शासन सकल ତାଙ୍କ प्रमाण वाक्यर व्यवस्था विधान विधि आज्ञा प्रभुଙ୍କର शासन सकल ତାଙ୍କ प्रमाण वाक्यर ଅତି ଆନନ୍ଦଜନକ ସେ ଆହ୍ଲାଦଜନକ ବିବେକ ସଚେତକ ପ୍ରାଣର ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସଞ୍ଚୟ ପାଳନ ଆମୋଦ ଆସକ୍ତି ମୋର ଆନନ୍ଦ କାରଣ ହେଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସଞ୍ଚୟ ପାଳନ ଆମୋଦ ଆସକ୍ତି ମୋର ଆନନ୍ଦ କାରଣ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପଥର ସେ ଆଲୋକ ମୋ ଲାଗି ନାହିଁ କିଛି ତାର ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାଗ୍ର ମଧୁର ପ୍ରିୟ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଧର୍ମମୟ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ କେଡ଼େ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଅଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସିଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ସି ନିକଟରେ ସିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ ଏ ସୁଯୋଗର ନିମନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଏହି ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଏକାଠି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଯଦି ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ମନରେ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ହେଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ଅଟୁ। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ କରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିଥିବା ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ କାମନା ହେଇକି ରହୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆଉ ପାଠ କରିବା, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପାସନା ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଯାହା ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ ତାହା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯାକୋବଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରୁ 27 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପିସୋଡ୍ ଅଫ୍ Apostle James chapter 1 beginning from verse 22 till end of the chapter, that is verse 27. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ତର୍ଜମାର ବାଇବଲକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ। କାରଣ ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ନ ହୋଇ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୁଏ ତେବେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ତୁଲ୍ୟ। ଯେଣୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଦେଖିଲା ଉତ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଏ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାହା ସେହି କ୍ଷଣି ଭୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସେଥିରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଏ, ପୁଣି ବିସ୍ମରଣକାରୀ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ସେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ। ଯଦି କେହି ଆପଣାକୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ବୋଲି ମନେ କରେ ଆଉ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାକୁ ବଶୀଭୂତ ନ କରି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ, ତାହାର ଧର୍ମପରାୟଣତା ବୃଥା। ଅନାଥ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ସଂଖୋଳିବା, ପୁଣି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଅଛୁ ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଉଭୟ ଦଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶୁଣିକି ଶ୍ରୋତା ହେଇକି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳଟି ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ, ଆଉ ସେହି ଦଳର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଦଳକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଦର୍ପଣର ଆଗରେ, ଆଉ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳକୁ ତାର ଚେହେରାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନାଏ ଏବଂ ଚେହେରା ଦେଖି ବେଳେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ବି ହୁଏ। ଆଉ ସେ କହେ ଯେ ବାଃ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ହେ ନାକଟା ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତା କି, ଏମିତି କ'ଣ ଚେପା ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ତେବେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଦେଖୁ, ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟର ନୁହେଁ। ଦର୍ପଣଟି କହିବାକୁ ଗଲେ
ସଚ୍ଚୋଟ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାହା ଆସେ ତାହାକୁ ସେ ସେହିପରି ଦେଖାଏ, ବଦଳେଇକି ନୁହେଁ, ବିକୃତ କରିକି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଉଣା ଅଧିକ କରିକି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଦର୍ପଣର ଗୁଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଭରସା ରଖୁ। ପ୍ରତି ସକାଳେ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଦର୍ପଣକୁ ଆଗେ ଅନାଉ। କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦର୍ପଣକୁ ନ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଉନା। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଦର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆଉ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ପଣ ତାର ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଅଇନାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଅଇନା ନ ଦେଖିକି ରହିପାରୁନା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ପାଣି ଆମମାନେ ସବୁଦିନ ପିଉ, ଖାଇବାର ସବୁଦିନ ଖାଉ, ଲୁଗା ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧୁ, ବଦଳାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉ, ନୁହେଁ କି? ସାଧାରଣତଃ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳର କଥା କହିଲି, ଦଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ଚେହେରା କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପାସୋରି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଦରକାର ଥିବ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମୁହଁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି, ଏଇ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ତୋର? ହଁ, ତାପରେ ମନେ ପଡ଼େ, ଆରେ ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ସେଟା ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ପୋଛି ଦେବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ଧୋଇ ଆଉ ସଫା କରିଦେବାର ଥିଲା, ମୁଁ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସଦୃଶ ଯେ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣାର ଚେହେରା ତ ଦେଖେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ କି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଅନେକ, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ବୋଲାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ତ ଶୁଣନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତି, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଟା ସେମିତି ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆ ଘୁରି ବୁଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଣକୁ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଓଠରେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉ, ମାତ୍ର ଅସଲ ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ। ସେଇ ଅସଜଡ଼ା, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା, ପରିଷ୍କୃତ ହେଇନଥିବା ଗୁଣ ବା ଚରିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲି? ଆପଣ କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ, ସେଇ ଅସଜଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ, ସେଇ ଅସଜଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅସଜଡ଼ା ଚରିତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଠ ଯାହା କହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏ ଦୁଇଟିର ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ଭୁଲିବାରେ ଲାଗିଲେ, ପାସୋରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଳିନ ଅବସ୍ଥା, ସେ କଳୁଷିତ ଅବସ୍ଥା, ସେ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ସେଇ ପରିଚୟ ହିଁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଥାକରେ ରଖିକି ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ପଢ଼ିକି ପାସୋରି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ବାରବାର ବାରବାର, ଯେମିତିକି ଦର୍ପଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନଉଛୁ,
ଅନେକ ଥର ନଉଛୁ ଦିନରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବାରବାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ବାରବାର ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଏ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସତର୍କ ହେବା, ସେ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତୋଠାରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ପୋଷଣ କରି ରଖିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଏଇଠି ତୋର ଗୋଟେ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ପୋଛିଦେ, ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜଳରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇ ଦର୍ପଣର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯେମିତି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେଇ ଚେହେରାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଜି ତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛ, ଆଜି ତୁମର ମୁହଁର ହସଟା ଫୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆରେ ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭାଇ ବା ସେ ଭଉଣୀ, ଏଇ ପୁଅ ବା ଏଇ ଝିଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମମାନେ କେମିତି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଅନେକ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେତିକିରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବିଗିଡ଼ା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବାରବାର ତାହାଙ୍କର ଏଇ ଦତ୍ତ ଦର୍ପଣ ରୂପ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଗଠନ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ, କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିରରଟି ରଖିଥିବେ। କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ମୁହଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ବାଳଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିରରଟି ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାରକୁ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କର କ'ଣ କି ଆଜିକାଲି ତ ଦର୍ପଣ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚଳିଯାଉଛି, ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ହାତ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବେଶ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ସାଧାରଣ ଦର୍ପଣକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବାରବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଥରକୁ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରବାର ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରିଆ ଜୀବନ, ସେଇ ଚେହେରା, ସେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଫୁଟି ଦେଖାଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମାଜ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେଇଟା ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗମନାଗମନ କରିବ। ଆମମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁ ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ପକେଇକି ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ରହିବ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବା, ସହଯୋଗ କରିବା। ୟାର ସରଳ ଭାବ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ବା ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଟିଚରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆମେ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ। କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ? କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଇ ସମାନ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରିପିଟ୍ କରି କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପାଠକୁ ଆମମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ ଏବଂ କାହାର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଅଛି ବା ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବା ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି, ବା ସେତିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଏ ଛାପି ହେଇକି, ଆଉ ସେମାନେ ବହି ଖୋଲିକି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟ୍ୟୁସନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ହଉ, ଟିଚରଙ୍କର କଥାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, ପାଠଟା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଓ ତାମାନେ ସେମାନେ କେତେ
ନିପୁଣତାର ସହିତ କେତେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଡାଇଭର୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପଛରୁ ଏତ କିଏ ଗୋଟେ ଚିମୁଟୁଥିବ, ତଥାପି ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ବେଶୀ ଇଏ କରନ୍ତିନି। ହାତକୁ ଏମିତି କରିଦେଇକି ସେମାନେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣୁଥିବା ବିଷୟ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ପ୍ରଚାର ହେଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଶୁଣୁ? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଶୁଣୁନା, ଆମେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି ଶୁଣୁ। କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଓ ଅମୁକ ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବ କି? ୟାର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି। ବାସ୍ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ତାମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା 45 ମିନିଟ୍, ଅବଶ୍ୟ କେହି 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା କାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେଣି ସେ 25ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନାରେ ଆମେ ତ ବିଶେଷ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଉଛୁ, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସୀମା ଡେଇଁକି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉ। ତେବେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିଗଲା ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରି ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଚାରକର ଚେହେରା ଦେଖିକି, ବା ପ୍ରଚାରକକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବକ୍ତାକୁ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇତସ୍ତତ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ଶୁଣିବେ, ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, କ'ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା, କହିଲା କ୍ଷଣି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ଏମିତି କରିକି, ପାନିଆରେ ନୁହେଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲୁ, କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, କିଛି ମନରେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ପାଠ ମନେ ରହେ ନାହିଁ, ପାଠର ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ମନେ ରହେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାରବାର କହିଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିକି ଶୁଣ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଗିଦ କରି କହୁଛୁ, ଦାବି କରି କହୁଛୁ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ରବ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, ମନୋଯୋଗ କର। କାହିଁକି? ସେ ଖାଲି ମନୋଯୋଗ କରିବେ, ସେ ଖାଲି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା କାନ କ'ଣ ଛୁଟିରେ ପଳେଇବ, ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ମନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ସାରା ଦୁନିଆ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଥା କହିବେ କି? ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀ ଆଗରେ ମୁକ୍ତା ପକାଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଦ ତଳେ ତାକୁ ଦଳି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପକ ମୁକ୍ତାକୁ ସେମାନେ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟର ଦାତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ ନ କରୁ, ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଅଲଗା କରି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଇବଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅବମାନନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଅବମାନନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ବାରବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଏବଂ ବାଇବଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠିର ଶେଷରେ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆତ୍ମା କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ଶୁଣୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ,
आत्मा कौन कहूअछंती शुणुछंती कि ना कान आपणकर बधिरा पालटि जाइछे मन कठिन हो जाइछि जे ईश्वरंकर वाक्य आपणकर पई फिक्का पड़ जाइथिबा विषय लागुची तार स्वाद हरैथिबा विषय परि लागुची गीत रचक दाऊद कहती मधु चाक ठारू सुमिष्ट ईश्वरंकर वाक्य किंतु आज अनेकंकर निमंते ईश्वरंकर वाक्य मिठा नाही मु तो भाबुची डायबिटीज रोग बोधे आत्मा रे धरलाणी शारीरिक डायबिटीज रोग कथा माने जानू जो मान को कि चीनी मना अच्छी मिठा मना अच्छी किंतु आत्मिक डायबिटिक्स माने से माने कौन करती बाबा रे मिठा मते मना ईश्वरंकर वाक्य मिठा मते दरकार नाही भाई भणी माने वाक्यर कर्मकारी हवा श्रोता मात्र हवा यथेष्ट नुहा श्रोता हवा दरकार मात्र सेठी आम माने फुल स्टॉप पकई दबा नाही आम मान को वन स्टेप आगो को जीवाको हबो आगो को बढ़िबाको हबो आ ईश्वर ताहा अपेक्षा करती से ए स्थान रे से कहूअछंती जे तुमे श्रोता मात्र होई आपणा मानकु प्रवंचना न करी बरं कौन हुआ वाक्यर कर्मकारी हुआ जे केवल शुणे आ वर्तमान समय एमती आसी जाइछि कहयाकु गले अवश्य कोरोना भाइरस हेतु आपण माने निज घर छाड़ी आ कुआडे जाऊ नाहंती आउ समावेश हो पारुनी आत्मिक उद्दीपना सभा सबू जोटा कि बड़ जोरसोर रे चलुला आमकर ओडिशा रे कोणे कोणे विभिन्न जगार जुआड़े देखिबो बड़ बड़ मीटिंग सबू होउची एवं सुपरिचित वक्ता मानकर आउ से प्रचार होउची लोक मानकर भीड़ जमुची एबे सेटा प्रैक्टिकली हेई पारु नाही हेले एते लोक धाई जानती दूर दूर जगह को मध्य दौड़ी की जानती पैसा खर्च करिकी कौन पाई जानती शुणिबार निमंते जानती भल कथा किंतु शुणिकी आसिला उतारे कौन हुंती जेमिति को सेमिति कौन से परिवर्तन नाही 100टा मीटिंग अटेंड कले लाभटा कौन जदि आपणकर गोटे जीवन बदलू नाही ताहले 1000 मीटिंग अटेंड कले मध्य आपणकर जीवन बदलिबो नाही मन बदलिबा दरकार मन बदलिबा पई हेले ईश्वरंकर वाक्य को आपणक जीवन रे कार्यकारी हवा पई सुजोग दबा दरकार पवित्र आत्मा ईश्वरंकर वाक्य को नहीं कि जेतेले आपणक जीवन रे कार्य करिया को आरंभ करिवे सेते बेले आपणकर मन बदलिबो सेते बेले आपणकर चरित्र बदलिबो भाई भणी माने वाक्य को अवहेला करिके वाक्य को हल्का ज्ञान करिके आमे बदली जिबा भल ही जिबा संभवपर नुहे कई कई बाइबल को बहुत पढ़ती भल कथा बाइबल को पढ़िया दरकार आ पढ़ंतु बेसी पढ़ंतु किंतु कौन पाई पढ़ंतु खाली टिके जानिबा पाई टिके ज्ञान को बढ़ाइबार निमंते आउ जेतेबेले से माने किछ कहबा को आरंभ करंती ओ 50टा 100टा रेफरेंस से माने खाली उल्लेख करंती अमुक जगह रे अमुक पद रे अमुक चैप्टर रे एमती लिखा अछि कहि कहि चलिबे आउ लोक माने सुनिबा लोक माने आचंबित होइके बड़ बड़ आखि करि अनैतिबे काहेकि नाई माने एतेटा बाइबल पढुनांती कोउटा कोठे लिखा अछि सेमानकर मने नाही किंतु ई वक्ता महाशय पूरा बाइबल न देखे कि एते रेफरेंस उल्लेख करि कहउचंती आश्चर्य हे जानते किंतु तापरे कोन हुए किछि परिवर्तन घटे कि जीवन बदलुछि कि भाई भणी माने खाली शुणीदबा यथेष्ट नुहे शुणिबार गोटे समय बहुत जोर सोर चलिया बहुत किछि मीटिंग हला बहुत लोक शुणिले किंतु जीवन बदलिला नहीं मु तो भावुची से बोधे परमेश्वर हाँ सारा जगत को ये कोरोना भाइरस आसवा अनुमति देले सत कथा सारा जगत एथिपाई आतंकित भयभीत एवं आउ बड़ विचलित अटे सत कथा किंतु एथिरे मु आउ गोटे विषय को देखुअछि ताहा होछि कोन ख्रीष्ट विश्वासी माने जो माने ईश्वरंकर वाक्यर केवल श्रोता साजी साजी की आत्मतृप्ति लाभ करथबा ए प्रकार विश्वासी ए प्रकार ख्रीष्ट विश्वासी मान पाई परमेश्वर कोरोना भाइरसटा पठै जमती कि निज घर भितर रहीकि अधिक समय बाइबल सांगे समय बितेबे आउ ताहा घटुची अनेक भाई भणी माने से माने निजे साक्ष्य देकी कहती आज्ञा आगु बाइबल पढ़िया समय हो नथिला एबे तो घंटा घंटा बीती गले भी जना पड़ू नाही मो बड़ भोर उठुची एवं ईश्वरंकर वाक्य को पढ़ुची केते सुंदर कथा एटा आगुरु हो नथिला कार्यमय जीवन कर्ममय जीवन रे व्यतिव्यस्तता मध्य रे लोक माने एमिति हजि जाउथिले जे ईश्वरंकर वाक्य दिन दिन सप्ताह सप्ताह मास मास धरिकी ताहा सेथिरे माने हाथ बाजु नथिला ताहा खोला जाउ नथिला ताहा बंद हेकी थाकरे रहुथिला मात्र एबे प्रभु ए प्रकार एक समय को बदलै दैछन्ते जे आपण को कोन करिया पड़ुची वाक्य संगे समय देबा को पड़ुची आ वाक्य सहित समय देले वाक्य भी आपणकर हृदय मध्य को जाउची
ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେ ଜାଣନ୍ତି କାହାକୁ କେମିତି ଧରିବାକୁ ହେବ, କାହାର ଜୀବନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ନୈରାଶ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପିତର ସାରା ରାତ୍ରି ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିପୁଣତା, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍କିଲ୍ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଗୋଟିଏ ବି ମାଛ ଧରି ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ କୂଳକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ଜାଲ ପକାଅ। ପିତରଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କହିଲେ ଆମେ ସାରା ରାତ୍ରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୁରୁ କିଛି ପାଇନାହୁଁ। ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? ପୁଣି ଏବେ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ରାତିରେ ମାଛ ବେଶୀ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ପାଇଲୁନି। ଏବେ ଦିନ ବେଳେ ମାଛ ସବୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ ଆମେ ଗଲୁ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଯଦି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସିକ୍ରେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେତୁ, ଆପଣ କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଯିବି। ଥକି ଯାଇଛି ସତ କଥା, ସେଇଠୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଲି ସତ କଥା। ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇକି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବି। ଆଉ ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଗଲେ। ଫଳଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ମାଛ ପାଇଲେ, ଏତେ ମାଛ ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ଜୀବନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇକି କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଶୈତାନକୁ ଜବାବ ଦେଇକି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା। ଶୈତାନ ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 24 ଆୱାର୍ସ ବିଜି କରି ରଖୁଛି, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ କ୍ଷଣିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବନି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆହାର, ସେଟା ହେଉଛି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ସେଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆହାର। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖିବା। ଯେମିତିକି ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ମୁଁ ପାପ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେବେ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବେ। କେମିତି ବଢ଼ିବେ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଢ଼ିବେ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ, ସତେଜ ହେବ, ଜୀବିତ ରହିବ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। এই বাক্য ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଦାନକୁ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ଉପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ସେଥିର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବିଗିଡ଼ା ଚେହେରା, ବିଗିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ, ବିଗିଡ଼ା ଚରିତ୍ର, ବିଗିଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇକି ଘୁରି ବୁଲିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ପରିଷ୍କୃତ, ପରିମାର୍ଜିତ, ସୁନ୍ଦର, ସତେଜ, ଜୀବନ୍ତ ଚେହେରା ନେଇକି, ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇକି, ଜୀବନ୍ତ ଗୁଣ ନେଇକି ଘୁରି ବୁଲିବୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀପ୍ତିକୁ ଦେଖିବେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି,
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଘରକୁ ସେମାନେ ସେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଜୀବନର ଘର, ଯେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସେ, ବତାସ ବହେ ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଘର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳର କଥା କହୁଛୁ, ଅଥଚ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବ, କେମିତି ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଗଠିତ ହେବ ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟର ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ତାହା ନ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେମିତି ତାର ନକ୍ସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ପକାଯାଏ, ତାର ପିଲାର ଦିଆଯାଏ, ତାର କାନ୍ଥ ଉଠାଯାଏ, ଛାତ ପଡ଼େ, ସବୁକିଛି ସେ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର, ମୋ ଜୀବନର ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ଲାନ୍ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ବାଲିରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ସେଇ ଘର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ଲୋକ ସଦୃଶ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବା। ବଢ଼ି ଆସିବ, ବତାସ ଆସିବ, ଆଉ ପ୍ରଳୟ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଘରଟା ସହଜରେ ଭୁଷୁଡ଼ିକି ବନ୍ୟାରେ ବହି ଭାସିଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କାଳ ମାନେ ଅଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା? ଆଉ କେତେ କାଳ ମାନେ ଖାମଖାଲି ଜୀବନ କାଟିବା? ଆଉ କେତେ କାଳ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଏଡ଼େଇ ଚାଲିବା? କେହି କେହି ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାଛି ବାଛିକି ଏଇଠୁ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଟିକେ, ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ପିତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି, କୌଣସି ବଟିକା ଆପଣଙ୍କର ପାଟିକୁ ପିତା ଲାଗେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ନିହାତି କୁଇନାଇନ୍, ଆଉ କୁଇନାଇନ୍ ଯଦି ଖାଇବେ ସେଟା ପିତା ଲାଗିବାଟା ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଜ୍ୱରରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଅଥଚ କୁଇନାଇନ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ପିତା ଲାଗୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ପିତା ପରି ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାରର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ। ଜିରିମିୟ ଆଉ ଯୋହନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦିଆଗଲା, କୁହାଗଲା ତୁମେ ଏଟାକୁ ଭୋଜନ କର। ସେ ଭୋଜନ କଲେ, ପାଟିକୁ ମିଠା, ପେଟକୁ ପିତା। ଯୋହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ସେ ବି ଭୋଜନ କଲେ, ପାଟିକୁ ମିଠା, ପେଟକୁ ପିତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗେ, ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ସେ କରେ। ଆଉ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ପିତା ପରି ଲାଗେ। କଲରା ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନିମପତ୍ର, ଯେଉଁ ନିମ ପିତା ଖାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିମନ୍ତେ। ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ତାହା ମଙ୍ଗଳଜନକ ଅଟେ। ପିତା ଲାଗିପାରେ ପାଟିକି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିକ୍ତ ପରି ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରର ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାହା ମୁଖାପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ତାହା ସାଉଁଳା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ପାପୀକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହେ, ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହେ, ଯେଉଁଟା ଘୃଣାଜନକ ବିଷୟ ସେଟା ଘୃଣାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି କହେ। ସାଲିସ୍ର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସାଲିସ୍ର ଜୀବନ। ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଚାଲିଲେ, ପାପ ସାଙ୍ଗରେ, ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଂସାରିକତା ସାଙ୍ଗରେ, ଶୈତାନ ସହିତ ସାଲିସ କରି ଚାଲିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାହା ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦିଏ। ସେ କହେ, ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ଫେରି ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତୁମର ପାପକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଦେହବନ୍ତ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ଆଜି ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା ଆମଠାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବି ନାହିଁ,
ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ, ଯେମିତି ଚାହୁଁଛ, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛ, ଯେତେ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ କରିଯାଅ। ମୋତେ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯୋଡ଼ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁଠି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁଠି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଚାହୁଁଛ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେ ଚାହୁଁଛ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କରିଯାଅ। ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲି, ଆଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଉ ଉଠେଇକି ନେବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତରେ ତ ଗାଆନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଦେବି, ସମର୍ପି ଦେବି। ଗୀତ ସରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଯାହା କିଛି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ବି ସେଠୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ପୁଣି ସାଉଁଟିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ଗ୍ରହଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଇ ସବୁ ବଦଳିବାର ନିମନ୍ତେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ହୁଏତ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ, 80, 90 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା, ସେଇ ପୁରୁଣା। ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ସେଠି କେବଳ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ପୁରାତନ ସବୁ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହୋଇଅଛି। ସେଇଟା କେବଳ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ସମୟଟି ସରିଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପାଳକ ବାବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ପରିବାରର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ସମୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୂପେ, ତା ସହିତ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ଉପାସନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ସମୟରେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ମାସର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କହିବେ ସେ ଶପଥ ପାଠ କରି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆମମାନେ ଶେଷ କରିବା। ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ଶପଥକୁ ପାଠ କରିବା। କେବଳ ପାଠ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉ। ଆଉ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଉପାସନାରେ ଆମମାନେ ଏହି ଶପଥକୁ ପାଠ କରିଥାଉ, ନିଜକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ପାଇଁ। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ପରେ ପରେ ପାଳି ଧରିକି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି କହିବେ। ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନେ ଏହି ଶପଥ ପାଠ ବେଳେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଏହା ଆଉ ପାଠ କରିଥାଉ। ଶପଥ ନେବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଠିଆ ହେଇକି କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ପାରିବେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ପରେ ପରେ ପାଳି ଧରିବେ। ବଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଅଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଠରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଗମନାଗମନ କରିବି। ମୁଁ ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପାସନାରେ ସହାୟତା କରିବି।
पुणी समितिर समस्त कार्य अंशग्रहण करिबे। मो अन्य मानंकु ख्रीष्टंक निकटकू आनिबाकू चेष्टा करिबे ओ ताहांक राज्य विस्तार निमंते अर्थदान करिबे। स्वदेशर मंगल साधन, ख्रीष्टीय भ्रातृभाव रक्षा ओ वृद्धि करिबाकू मो यत्न करिबे। प्रभु आम को समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। मंगलमय प्रभु, तुम चरण तले आम माने निज निज को थई अच्छु, एई शपथ पाठ करि अच्छु। प्रभु, ख्रीष्टीय उद्योग समितिर गोटे रीति भावरे नुहे, किंतु प्रभु यह तुम वाक्य को भित्ति करी करा जाइथिबा शपथ अटे। यह तुम सहित आममानकर चुक्ति अटे। जेहेतु तुम्हें आममानकर जीवन रे परिवर्तन आनिच, तुम निज जीवन रे आममान को बंचेइछ, सेथिपाई प्रभु आममाने तुमर गुण को प्रतिफलन करिया पाई, तुमर इच्छा एवं उद्देश्य को साधन करिया पाई, तुमर वाक्य को पालन करिया पाई एवं प्रार्थनार जीवन काटिया पाई, साक्ष्यमय जीवन काटिया पाई प्रभु आममाने निज निज को समर्पण करुअछु। एई चुक्ति एई शपथ सहित आमने आपणा आपणा को प्रभु समर्पण करुअछु। तुम्हें दया कर प्रभु, प्रत्येक भाई भौणी पुओ झियों को, वृद्ध वृद्धा एवं छोट पिला मान को जेते जन आज एई शपथ पाठ रे सामिल होइचंती से समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर। तुमर से आह्वानर योग्य जीवन काटिबा पाई आमाने जे स्वर्ग राज्यर प्रजा अटु, ईश्वरंकर संतान संतति अटु, आलोकर संतान संतति अटु। अतएव तदनुसारे बंचिबा पाई, जगत रे जीवन काटिया पाई आममान को तुम्हें साहाय्य कर। जेपरि आममानकर जीवन द्वारा तुम्हें प्रकाशित हब, महिमान्वित हब, लोक माने तुमको आहुरी अधिक जानिबे, अधिक प्रेम करिबे, तुमठारे अधिक विश्वास करिबे। सेही उद्देश्य रे आममानकर ए क्षुद्र नगण्य जीवन को तुम्हें व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रतिटी मंडली थिबा सी यूनियन पाई धन्यवाद करे, आममानकर स्थानीय मंडलीर ए उद्योग समितिर पाई धन्यवाद करे। प्रभु प्रत्येक समिति को तुम्हें आशीर्वाद कर एवं विशेष करके प्रभु आंचलिक जिला एवं राज्य तथा देशर ए सम्मेलन को मध्य तुम हस्तरे दौच प्रभु, आंतर्जातिक सम्मेलन को मध्य तुम हस्तरे दौच प्रभु। ए अनुष्ठान को तुम्हें दीर्घ वर्ष तले आरंभ कर महत उद्देश्य प्रभु, आउ से उद्देश्य को साकार करिवार निमंते आजिर पीढ़ी, आजिर नेता नेत्री माने, आजिर युवा युवती माने प्रभु जेपरि चुक्तिबद्ध हेबे, समर्पित हेबे, उत्सर्गित हेबे, आहुरी आहुरी अनुग्रह कर, दया कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रत्येक सी को नेतृत्व दौथवा समस्त भाई भौणी मान को तुम चरण तले रखुअछु। से समस्त को ऊर्ध्वरु ज्ञान बुद्धि शक्ति अनुग्रह दियो, उत्साह प्रेरणा दियो प्रभु। अनेक समय से माने निराश हताश हुअन्ति जेतेबेले सभ्य सभ्या माने जोग देवा को पारंती नाही उपासना रे। हे प्रभु प्रार्थना करुचु, तुम्हें प्रत्येक को अनुग्रह कर, आग्रह भाव दियो। अवश्य वर्तमान प्रभु परिप्रेक्षी रे आम माने प्रभु फिजिकाली एकाठी हो पारुना हूँ, मात्र प्रभु अंतत ऑनलाइन जरिया मध्य अधिक संख्यार जेपरि आम माने एथिरे अंशग्रहण करिबो, सामिल हबो। प्रभु तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करुछु। आज जेते जन सामिल होइचंती प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु। ये पर्यंत आम को कढ़ई आनिल से धन्यवाद करुचु। आमर देश को राज्य को तुम हस्तरे समर्पण करुचु, सारा विश्व को तुम हस्तरे दौचु, मानव जाति को तुम हस्तरे दौचु। ओ प्रभु ये कोरोना भाइरस जो भयंकर भाव में संक्रमण कर चली, व्यापक भाव में लोक मान को रोगाक्रांत कर चली, विनय करुचु प्रभु तुम्हें हस्तक्षेप कर, यह प्रतिहत हो एवं रोगी माने सुस्थता पातु। प्रभु कोरोनार योद्धा मान को तुम चरण तले रखुचु, से तुम्हें आशीर्वाद कर। अनेक से मध्य संक्रमित हो जाऊँ प्रभु, तुम्हें से दया कर, तुम्हें से आशीर्वाद कर, जेपरिक प्रभु से रोगमुक्त हेबे दया कर बोली प्रार्थना करुछु। जो मैंने कोविड अंचल मानक बास करती से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर प्रभु। आम विशेष कर प्रार्थना करुछु प्रतिटी मंडली थिबा एवं आम मानकर स्थानीय मंडलीर समस्त वयोज्येष्ठ भाई भौणी मानक पाई, असुस्थ पीड़ित भाई भौणी मानकर पाई, युवा युवती मानकर पाई, सान पिला मानकर पाई, प्रत्येकंकर पाई प्रार्थना करुछु। प्रतिटी परिवार पाई प्रार्थना करुछु। प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, सब गौरव महिमा केवल तुमर हो प्रभु। जहाँ मागी पाल नहीं पर अनेक विषय द्वारा जाची प्रदान कर, मंद ठारू रक्षा कर, जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आसुआ माने शेष आशीर्वाद भिक्षा करिबा।
एतळे पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सहभागिता शिक्षा और चेतना एबे पुणी सदाबली आमान प्रत्येक सांगरे सारा विश्व थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भौणी सहित एवं ख्रीष्टीय उद्योग समिति तथा सम्मिलनी संगरे रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने आज उपासना रे जोग देइथिबारु। ए विषय आपणकर बंधु मान को मध्य कहतु जेपरि से माने मध्य परवर्ती समय रे यह देखिबार सुजोग नेबे एवं आशीर्वाद पाइबे। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।